Hello, good morning all. So in previous lecture we have taken a problem on a projection of a cone. So in this lecture we will take a problem on projection of a cylinder, and with this we will conclude this chapter. So unit test second will be there, timetable I will display today. I think the maths test is completed yesterday. Yes. Yes, sir. Okay, so maths will not be there in timetable. If I put maths there, then yesterday's date I will put there. Yesterday, 5 students have not attended that test, class test second of mathematics. So uh, you are responsible for that, and if your term work will be less due to that, then you are totally responsible. Okay, get it? So we will proceed for the problem. The problem पण complete होत नाही, परत चालू करू आपण. Write down a cylinder, a cylinder base diameter, base diameter 40 millimeter, 40 millimeter, and and axis length, and axis length 60 millimeter, 60 millimeter, 60 millimeter is kept on the VP, is kept on the VP. त्याला अंडरलाईन करा, ऑन द VP ला. हा चेंज आहे बरं का. On a point of its base circle, on a point of its base circle, in such a way that, in such a way that its axis, its axis makes an angle of, its axis makes an angle of 45 degree, 45 degree with VP. फुल स्टॉप. 45 डिग्री विथ VP म्हणजे हा कोणता अँगल दिलेला आहे? कोणी सांगू शकेल? Phi. Phi, correct, very good. Full stop. Draw the projections of the cylinder, draw the projections of the cylinder when elevation of axis, when elevation of axis is making 45 degree, 45 degree to the XY line, 45 degree to the XY line. 45 डिग्री कोणता अँगल दिलेला आहे? बीटा. Beta.
No. Theta. Alpha. Alpha. That is correct. Elevation of the axis is making. Elevation म्हणजे फ्रंट व्ह्यू. आता प्रॉब्लेम जर तुम्ही बघितला तर थोडासा उलटा प्रॉब्लेम आहे. आता जर तुम्हाला मी विचारलं की सिलेंडर जे काढतो त्याच्या जो टॉप व्ह्यू आहे त्याच्यामध्ये काय दिसेल आता? सर्कल. हा, मग हा जो सर्कल आहे हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसेल की टॉप व्ह्यू मध्ये दिसेल आता? फ्रंट व्ह्यू मध्ये. करेक्ट. व्हेरी गुड. रोहिणी, यू हॅव नाईस आयडियाज. चांगलं इमॅजिनेशन होते तुम्हाला. So others should also give some answers in this respect. So all of you please read that problem. It is very simple and interesting also. ह्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम्स आहेत अजून, पण सगळे काय आपण सध्या घेऊ शकत नाही. पण तुम्हाला जर आयडिया त्याची क्लिअर झाली एकदा की तुम्ही कुठलाही प्रॉब्लेम एकदम आरामात सोडवू शकता, त्याचं इमॅजिनेशन करू शकता. So write down given what they given? They given a cylinder which is having base diameter of 40 millimeter and height 60 millimeter. Height 60 millimeter. Is kept on VP. It is very important. Kept on VP. Kept on VP on circle. Point of base circle. Point of base circle. Okay. Its axis makes an angle of 45 degree with the VP. So it is phi. This angle is phi. So phi is equal to 45 degree. And remaining one angle. Draw the projection of a cylinder when elevation of axis. Elevation of axis hala underline kara. Elevation of axis is making 45 degree to the xy line. So it is given apparent angle in the front view. So apparent angle in the front view is alpha. दोन्ही 45 दिलेले आहे. So as the cylinder kept in the VP, so due to that reason, so the circle of cylinder will be observed in front view. तुम्ही माझ्या बरोबर काढायला चालू करा. तुम्हाला सगळ्यांना येतंय हे काढायला. फक्त जे टॉप व्ह्यू मध्ये काढायचं आहे ते फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायचं आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये जे काढायचं होतं ते टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे आता. This one is the XY line with the base diameter 40 millimeter. We have to draw one circle here. This is the one circle which is having base diameter 40. Then draw, divide this circle into the, actually हा axis line काढायला पाहिजे आपण. So this is axis, vertical and horizontal. Okay.
So these two are axis. Now divide this circle into the 8 equal parts. जसे आपण कोन मध्ये डिवाइड केले होते. याच्यामध्ये प्रोजेक्शन लाईन्स भरपूर येणार आहेत, कारण बेस साठी पण 8 भाग असणार आहेत आणि टॉप साठी पण आपल्याला 8 भाग करावे लागणार. त्याचा पण सर्कल होणार आहे ना, म्हणजे इलिप्स वगैरे दिसणार तो पण. Okay, so these are the 8 parts. Now give no name to that parts. इथे 2 नाव द्यायला पाहिजेत, पण मी सध्या एकच देतोय. 1 जास्त गोंधळ होऊ नये म्हणून. 2 3 3 4 5 6 7 and this one is 8. Okay, हे समजलं का? हे Yes, का sir. फ्रंट व्ह्यू मध्ये ठेवलं ते समजलं का सगळ्यांना? सर्कल फ्रंट व्ह्यू मध्ये का काढला? ओके, now take projection in downward direction. आता हे प्रोजेक्शन खालीपर्यंत घेतो मी, कारण हे आता दिसणार आहेत. कोन मध्ये ते दिसत नव्हते, आता दिसतील इथं. This from 1, this is from 2 and 8, this is axis. now पहिल्यांदा इकडचं घेतो आणि मग ऍक्सिस घेतो. This is for 4 and 6, and now this for axis. Okay, so then we have top, then take height of 60 millimeter up to that point. Okay, now dark the outlines. Okay, is that correct? Yes, sir. Okay, now give notation to each and every point here. So here it is 1. नोटेशन द्या, कारण हे नोटेशन वरूनच आपल्याला पुढे. This is 2 8, this one is 3 7, and here it is 4 6, and this one is 5. Now to this point, upper surface or upper base, it is 1 dash, it is 2 dash, 8 dash, then this one is 3 dash, 7 dash. इथं ओ डॅश पण असणार आहेत बरं का, जे मी लिहिलेले नाहीत अजून. ओ डॅश. So here it is 4 dash, 6 dash, and this last point is 5 dash. Okay, now they given angle of 45 degree with the axis. म्हणजे बेस बरोबरचा किती अँगल होईल, कोण सांगेल आता? काल मी सांगितलं होतं बघा, 30 डिग्री अँगल होता, तर बेसचा अँगल किती? 45. 45. करेक्ट. 45 आपण बेसचा अँगल घ्यायचा आहे. याला आपण आता या बाजूने असं टिल्ट करतोय. किती?
की जेणेकरून हा जो ऍक्सिस आहे हा 90 डिग्री जो आहे तो 45 डिग्री व्हायला पाहिजे. ओके, सो ड्रॉ अ लाईन. which makes angle of 45 degree here. याला 90 डिग्री या बाजूला. आणि परत या बाजूला. ओके, सगळ्या प्रोजेक्शन लाईन जेवढ्या डिस्टन्स वरती आहेत या व्ह्यू मध्ये तेवढ्याच डिस्टन्स वरती इथं घ्यायचे आहेत. पहिल्यांदा मी ऍक्सिस लाईन घेतो याच्या बरोबर सेंटर मधून. So this one is the axis which is making angle of 45 degree. Then take projection lines. तिथे जेवढ्या डिस्टन्स वरती आहे तेवढे डिस्टन्स मेजर करायचं आणि इथं प्रोजेक्शन लाईन घ्यायचे. Now give notation. Here it is 1. This one is 2. Enter 8. Okay, 2 enter 8 इथं 3 7 त्यानंतर इथं 4 एंटर 6 आणि हा जो पॉइंट आहे शेवटचा हा आहे 5. Similarly here it is 1 dash, then this one is 2 dash 8 dash, this one is 3 dash 7 dash 4 dash 6 dash, and here it is 5 dash. Okay, now take projection in upward direction. पहिल्यांदा एक एक कंप्लीट करून घ्या, बऱ्याचशा प्रोजेक्शन लाईन येणार आहे त्याच्यामध्ये. सो पहिल्यांदा बेस कव्हर करून घ्या आणि नंतर मग पाहिजे तर टॉपचा बेस कव्हर करा. आणि जर दोन्ही तुम्हाला येत असतील तर काय अडचण नाही, पण ज्यांना थोडंच कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय त्यांच्यासाठी सांगतोय. प्रोजेक्शन लाईन आता जरा इथे येतील भरपूर. जर तुमचं प्रॅक्टिस असेल चांगलं तर काय अडचण नाही, सहज तुम्ही सोडवाल हा. ओके, मी ह्याच्या पण प्रोजेक्शन लाईन्स घेतो. Okay, so this is a projection from the top view of second stage.
ओके, नाव टेक इकडून आलेला 1 मधून पॉइंट आणि या बाजूने आलेला, हे जराशी व्यवस्थित लक्ष देऊन हे करा. पॉइंट इकडे तिकडे होऊ शकतो याच्यामध्ये, तर त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष द्या. 1, दिस इज 2, this one is 3, this is 4, then this one is 5, this is 6, 7 and 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. त्याच्यानंतर इथं हा 1, this is 2, 3, 4, 5, so this is 5 dash, 6 dash, and this one is 7 dash. Now connect this. हा जो बेस आहे वरचा दिलेला तो पूर्णपणे व्हिजिबलच दिसणार आहे. व्हिजिबिलिटी पण आता तुम्हाला बऱ्यापैकी चेक करता येते. सो कनेक्ट दिस. अजून एक पॉइंट राहिला कुठला तरी इथं, हा 8 पॉइंट राहिला वाटतं इथं, 7 आणि 8, हा पॉइंट इथे येतो 8. हे सगळे फ्री हँडली सर्क्युलर लाईन येतील अशा प्रकारे कनेक्ट करायचे आहेत. ओके, आणि याच्यामध्ये इकडं 7 पासून 3 पर्यंत विजिबल, ह्याला नोटेशन देतो म्हणजे लक्षात येईल जास्त अजून. 1, ह्याला 1 2 3 4च देतो नोटेशन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, similarly here this one is 1 dash, here it is 2 dash, 3 dash, then this one is 4 dash, here it is 5 dash, 6 dash, 7 dash, and this one is the 8 dash. आता जो बेसचा सर्कल आहे त्याच्यामध्ये हाफ सर्कल जो आहे तो विजिबल येईल. तो म्हणजे 3 पासून 3 2 1 8 7 हा जो आहे तो विजिबल येईल. हा जो आहे तो विजिबल येईल. आणि जो आतला आहे तो इनविजिबल येईल. विजिबिलिटी कळाली ना सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, नाउ कनेक्ट दिस विथ डार्क लाईन. आउटलाईन जे आहे त्या डार्क लाईन कनेक्ट करा. दोन्हीला टँजंट जातील अशा प्रकारे करा. म्हणून हे कर्व काढताना जेवढे जास्तीत जास्त सर्क्युलर येतील तेवढा फायदा होईल. अँड नाउ ॲक्सिस is from this point to up to this point. This one is the axis. याला नोटेशन देतो मी इथं आता. This is O and this one is O dash. सिलेंडरचे प्रॉब्लेम हे सोपे असतात, फक्त थोडेसे टाइम कंझ्युमिंग आहे, कारण याच्यामध्ये जास्त प्रोजेक्शन लाईन्स आहेत. याच्यामध्ये जास्त व्हिजिबिलिटी चेक करावी लागत नाही, म्हणजे इझिली डिटेक्ट होते व्हिजिबिलिटी.
बाकीचे पॉइंट कनेक्ट करायचे नाहीत का? नाहीत करायचे, कारण ते कॉर्नर पॉइंट नाहीत ना, त्यामुळे ते दिसणारच नाहीत आपल्याला तिथं. सिलेंडरला आणि कोनला फक्त आउटसाइड जे असतात त्याच फक्त व्हिजिबल असतात. ओके सर. हा, आणि बाकीचे पॉइंट जे आहेत ते प्रोजेक्शन लाईनने कनेक्ट करता येतात आपल्याला. याच्यामध्ये आपण डार्क लाईनने नाही कनेक्ट करू शकत. प्रिझम मध्ये आणि पिरॅमिड मध्ये कसं आहे, ते कॉर्नर असतात, त्यामुळे ते कॉर्नर दिसतात, म्हणून ते आपण कनेक्ट करतो. याच्यामध्ये एक राहिले बघा, फर्स्ट स्टेज मध्ये सर्कल जो आहे तो ग्रीन कलरने प्रोजेक्शन लाईनने काढला नाही. ह्याच्यावरती मॅच व्हायचा अवघडच आहे तसा. हा डार्क काढायचा बरं का सर्कल, तुम्ही काढा. आता ह्या ग्रीन कलरचा जो आहे तो डार्क काढा. तिथे ग्रीन राहिलाय तो चुकून प्रोजेक्शन लाईन मध्ये. थर्ड स्टेज मध्ये हा जो ऍक्सिस आहे ओ ओ डॅश, ह्याचा अँगल क्रिएट करायचा आहे. $45 इथं अँगल आपल्याला दुसरा घ्यायची गरज नाही, कारण $45 अँगल दिलेला आहे आणि तो अल्फा दिलेला आहे, जो अपीयरंट अँगल आहे. आणि ओ ओ डॅश हा जो ऍक्सिस आहे हा सुद्धा कसा आहे, सध्या अपीयरंट आहे. त्याच्यामुळे तिथं जो दिलेला अँगल आहे तो आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो तिथे. दिस अँगल इज ऑफ 45 degree. Can you drop third stage? Hello? येस सर. ओके, ट्राय टू सॉल्व इट, कारण इथे भरपूर रेषा काढाव्या लागणार आहेत मला आता. कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. आपण चॅप्टर आता क्लोज करणार आहे. सगळ्यांना नाव तरी माहित आहे ना चॅप्टरचं? काय नाव होतं चॅप्टरचं आपल्या? Projection of solids. प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड.
If you have any doubt, then put into the chat box. सगळेजण काढतायत का ड्रॉइंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके. मागच्या वेळेस झालंच होतं, काही जणांची नावं घेतली, एक नाही आणि दोन नाही.
सर हा चालतंय चालतंय ओके. टॉप व्ह्यू काढताना मिस्टेक काय मिस्टेक होते रोहिणी? 3 आणि 7 एकाच लाईन वरती येते. 3 म्हणजे टॉप टॉप व्ह्यू काढताना ते लाईन एकत्रच येईल दोन्ही पण. मग येऊ द्या ना. सर्कल क्रॉस होते ते. सर्कल जरी क्रॉस होत असला तरी ती प्रोजेक्शन लाईन क्रॉस करत असेल हो सर्कलला. ही चॉकलेटी लाईन करत नसेल क्रॉस. म्हणजे ते नाही क्रॉस होत, म्हणजे बेस सर्कल आणि टॉप सर्कल जे येते ना दोन्हीचा, हा हा ते काढताना क्रॉस होते. क्रॉस म्हणजे होतोय, बरोबर आहे. मग तो जो वरचा जो आता सर्कल येणार आहे बघा, हा इथं आता 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅशचा सर्कल वर असेल, बरोबर आहे. हा, आणि खाली इथं 1 2 3 4 चा असेल. येस. ठीक आहे. मग त्यात तुमचा असं काहीतरी सर्कल येत असेल बघा. इथे समजा हा असा येतो इथं आणि दुसरा असा येतो याच्यामध्ये, असा याच्या आतमध्ये, बरोबर आहे का? हा, तसंच होते. हा, तर हा जो वरचा सर्कल आहे ना त्याच्या आतमध्ये आलेला हा जो सर्कल आहे ना इकडचा, हा, हा डॉटेड काढायचा तुम्हाला. ओके सर. हा, तो दिसत नाही त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे मग तो डॉटेड काढला की दोन्ही एकमेकाला क्रॉस होणार नाहीत कंटिन्युअसली. प्रॉब्लेम झाला की सांगा, मी तुम्हाला 1-2 प्रॉब्लेम देतो होमवर्क साठी आणि मग त्याच्यानंतर आपण थांबू. प्रॉब्लेम बघतो आहेत का सापडतात माझ्याकडं. नेटवर गेलं तरी पण तुम्हाला प्रॉब्लेम्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड म्हटलं की तुम्हाला प्रॉब्लेम मिळतील तिथेही.
So up to that, I will take attendance. Give your attendance. Roll number 1, Yes, sir. 2, roll number 2, absent. 3, Present. 4, Present. 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, roll number 14, absent. 15, Present. okay. 16 absent. He taken permission. 17, Yes, sir. 18, roll number 18. Roll number 18 is also continuously absent. Yesterday also. I think Chandoli is no. 19, Present. 20, roll number 20, 21, Yes, sir. 22, 22 absent. 23, Present. 24, Present. 25, Present, sir. 26, 26 Present, sir. absent. 26 आएगा आहे. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 29 absent. 30, Present. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 33 absent. 34, 34, 35, 35 absent. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, 38 Harshada Patil, okay. 39, 39 absent. Informed. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Present, sir. 43, Yes, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, 48, Present, sir. 49, 49 absent. 50, Present, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, 53 absent. 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 58, Present. Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 66, 67, 67, okay, 67 डिफॉल्टर मध्ये आहे बघा. 68, 68 सुद्धा आहे. 69,
Yes, sir. 70. Okay, 71. 71 यादव absent Present, sir. आहे का? ठीक आहे. आज भरपूर विद्यार्थी अब्सेंट आहेत. बघा मी रोल नंबर सांगतो. 33 प्रेझेंट. रितेश जाधव. ओके. रोल नंबर 2, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 34, 35, 49, 53, 66, 67, 68. ओके. हे अब्सेंट स्टुडंट्स आहेत. यातल्या 2 स्टुडंट्सनी फक्त परमिशन घेतलेली आहे. रोल नंबर 16 and 39. Others are absent. Take down one problem. एक प्रॉब्लेम देतो तुम्हाला होमवर्क साठी. Write down a hexagonal prism. A hexagonal prism, comma, side of a base 25 millimeter. And axis length 40 millimeter, 40 millimeter, is kept on the VP, on one of its base corners, such that the longer edge passing through that corner makes an angle of 30 degree to both HP and VP. Both HP and VP. Full stop. Draw the projections of the prism. Full stop. ठीक आहे. एक बस ना, का अजून एक देऊ? हॅलो. द्या सर आणखीन एक. हा, आणखीन एक देतो आणि थोडासा बघतो टफ वगैरे सापडतोय का. घ्या लिहून. A square prism
A square prism, side of base. Yash. हॅलो यश. Yes, sir. हे तुम्ही इथं चॅट बॉक्स मध्ये नाही टाकायला पाहिजे होतं. तुम्ही माझ्या कॉन्टॅक्ट वरती टाकायला पाहिजे व्हॉट्सअप वरती. Okay, sir. Okay, sir. A square prism, side of base 40 millimeter and axis length 65 millimeter and axis length 65 millimeter is kept on VP on a side of its base. On a side of its base edge, such that its axis makes an angle of 30 degree with VP. Full stop. Draw the projections of a prism. Draw the projections of a prism when side of a base which is in VP, side of a base which is in VP is making an angle of 45 degree to HP. 45 degree to HP. Okay, full stop. These are the two problems you have to solve as a homework. If there is any problem, then you ask me. जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही अडचण आली, प्रॉब्लेम्स आले तर विचारा, आणि अडचण जर यायची असेल तर तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सोडवावा लागेल. Okay, so with this we will stop here. We will meet in next lecture. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू कसं आहे. उद्या थोडेसे लाईटची डिफिकल्टी असते, पण जर व्यवस्थित झालं तर आपण नेक्स्ट चॅप्टर चालू करू. नसेल तर याच्यावरतीच थोडंसं प्रॅक्टिस घेऊ, पण शक्यतो पुढचा चॅप्टर आपण चालू करू. ओके, एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? Okay, no one have any doubt, so I'll end the meeting now. Thank you all of you.